Saya ini lagi gak berantem sama 3 hari berturut-turut, sehingga saya penasaran amalan ini. Sahabat ini berkata kepada beliau, ditambah dengan sholawat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد نبيا. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بسيدنا محمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا
آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا تبنا إلى الله باطنا وظاهرا يا ربنا واعف عنا امحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا امحو الذي كان منا يا ربنا واعف عنا امحو الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام 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 يا قوي يا متين واكف شر الظالمين يا قوي يا متين واكف شر الظالمين يا قوي يا متين واكف شر الظالمين وأصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عبده يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 أفضل الذكر أنه لا إله إلا الله حق المعبود لا إله إلا الله حق الموجود لا إله إلا الله عين الموجود لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله لا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Fadhol, silahkan diminum airnya. Dan dengan ini saya ijazahkan kepada antum semuanya sanad yang bersambung sampai kepada Imam Shahibur Ratib, yaitu Habib Abdullah bin Halawil Haddad. Dengan ini ajaztukum kama ajazani syekhi faqul qabillah. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan diminum dulu airnya. Air berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai dan dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini, malam yang penuh dengan keberkahan, Allah masih mengizinkan kita untuk bertafaqquh fiddin. Semoga ini menjadi pertanda baik bagi kita bahwa Allah meridhai kita semuanya, Allah mencintai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tak lupa pula untuk kita sampaikan, kita kirimkan kepada Nabi besar, Nabi yang dicintai dan Nabi yang kita cintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ya, semoga salat yang kita kirimkan kepada beliau dibalas berbuah menjadi syafaat bagi kita semuanya, yang kelak akan menolong kita di hari tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat sekalian dimuliakan Allah, malam hari ini malam spesial. Ya, jadi kita pindah markas. Biasanya kita live streaming di Alam Cirinde. Sekarang di alam apa ini? Alam Depok. Ya, lebih tepatnya di rumah moderasi, ya, Sohibul Baitnya Ustadz Sufyan Sauri. Kita yang merasa terhormat diundang oleh beliau di sini. Semoga kita semuanya bisa istiqomah, ya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, sebelumnya kita sapa dulu yang di Zoom, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, dan juga yang ada di YouTube, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ya, insyaallah malam ini kita ngaji serial Hadis Arba'in Nawawiyah. Dan malam ini kita sudah sampai kepada hadis yang ke-16. Sebelum kita membaca karya Imam An-Nawawi, sebelum kita membaca karya ulama kita, sebagai bentuk adab kita kepada beliau-beliau, ya, sebagaimana kata Rasulullah, la yashkurullah liman la yashkurun nas. Tidak pandai kita berterima kasih kepada Allah kalau keluh lisan kita untuk mengatakan terima kasih kepada manusia. Dan bentuk terima kasih kita kepada para ulama-ulama kita, ya, cukup dengan berterima kasih secara lisan, tapi kita mengirimkan Al-Fatihah kepada mereka sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita kirimkan ini, Allah mengampuni dosa-dosa mereka, Allah mengangkat derajat mereka, dan Allah menerima semua amal kebaikan mereka. Ala hazihin niyya wa likulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, sekarang kita masuk hadis yang ke-16. Ya, di sini diberikan judul An-Nahyu 'anil ghadab, larangan untuk marah. Ya. Ya, tapi marah yang seperti apa? Ya, nanti insyaallah akan dijelaskan lebih detail oleh beliau. Di sana dina al-muttasil ila al-Imam An-Nawawi, dengan sanad kita bersambung sampai kepada Imam An-Nawawi, langsung kepada inti sanad, yaitu dari sahabat yang mulia an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seseorang yang berkata kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ausini ya Rasulullah, berikan aku nasihat, ya, berikan aku wasiat, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, qal la taqdhu, janganlah kamu marah, ya. Faraddada miraran, ya, karena mungkin terlalu ringkas, terlalu singkat nasihatnya dan belum memuaskan, minta lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya ulangi nasihat, aku minta nasihat, ya. Qal, disampaikan lagi oleh Rasulullah, la taqdhu, ya, jangan marah, ya. Itu diulang lagi, ya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, itu orang yang meminta nasihat kepada Rasulullah sampai 3 kali mengulang permintaan itu, dan 3 kali juga Rasulullah mengulang la taqdhu. Apa sih, ada rahasia apa sehingga Rasulullah SAW kemudian menekankan kepada seseorang ini untuk tidak marah, jangan marah, ya. Nanti insya Allah akan kita jelaskan.
Hadis ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ya. Dalam kitab Sahih Bukhari beliau ya, hadis yang ke 6116 ya. Sahabat yang mulia tentunya an Abi Hurairah ini, sahabat Abu Hurairah sudah kita jelaskan ya. Jadi nggak perlu kita ulangi di sini ya. Di sini rojulan bahwa laki-laki yang meminta nasihat, yang meminta wasiat kepada Rasulullah, disebutkan di sini disebutkan ya bahwa sahabat ini yaitu Abu Darda ya. Abu Darda di sini disebutkan. Ya. Ada juga riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa yang meminta nasihat ini kepada Rasulullah yaitu Sufyan ibnu Abdullah Ats-Tsaqafi ya. Dengan berbagai macam riwayat, dan juga ada yang menyebutkan Abdullah bin Umar ya, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab. Intinya tidak penting sosok di sini, tapi yang intinya adalah wasiat, nasihat Rasulullah, isi nasihat Rasulullah yang patut untuk kita perhatikan. Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, berkata Rasulullah, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, si sosok ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ausini, berikan aku nasihat, berikan aku wasiat yang nanti bisa mengantarkan aku kepada dekat kepada Allah. Nah, ini ilmu yang harus kita cari teman-teman sekalian. Hari ini kan kita ilmu apa? Ilmu kebal, ilmu kebal bacok. Ya elah, ilmu yang begitu itu nggak bermanfaat. Cari yang kebal bacok di sana, bukan yang di sini. Dan ilmu yang paling penting adalah ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, karena ini berkaitan dengan hakikat hidup kita, tujuan hidup kita. Ya, beberapa kali kita berhadapan dengan pasien-pasien yang seperti ini. Terakhir tadi ya, kita berhadapan dengan pasien, dia ya mungkin nggak bisa disalahkan secara utuh kepada dia. Ya ini karena orang tua dia mungkin awam, nyari dulu ya. Akhirnya kasihan, efeknya ke anak-anaknya. Ya, jadi dia sering kesurupan, dan udah lama dia cari berobat ke sana kemari ke orang pintar. Ya nggak pintar-pintar juga dia. Ya, akhirnya malah nambah penyakitnya, makin sakit, makin kekurusan, udah kayak tulang dibungkus daging. Kasihan. Akhirnya ya udah, kita obat belum kita ngapa-ngapain, baru saya deketin udah keluar ya khodam-khodamnya. Ya, intinya apa? Ilmu yang seperti ini nggak bermanfaat, justru membuat kita sakit. Ya, secara fisik mungkin kita sehat, tetapi secara mental kita sakit, diganggu. Ya, gangguan jin. Ya, akhirnya emosian, dan jin itu kalau udah kelamaan di dalam diri kita itu mempengaruhi sisi nafsiyah. Akhirnya tadinya nggak marah-marah ya, macam-macam ya gangguan itu. Dan yang paling inti adalah marah-marah. Nih Pak Rusdi salah satunya nih korban. Ya. Teman-teman sekalian melakukan Allah. Maka orang ini meminta nasihat kepada Rasulullah. Ya, ausini maksudnya apa? Dullani ala ma yanfa'uni ya, dinan wa dunyanan ya. Jadi nasihat yang beliau minta kepada Rasulullah adalah nasihat yang bisa mendekatkan dia kepada Allah. Ya, ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, itulah ilmu sejati, ilmu hakiki. Karena ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu biasanya efeknya ke hati kita, membuat kita tenang, membuat kita lebih sabar, membuat kita lebih bijak dalam menyikapi sesuatu. Ya, dan antum kan yang merasakan. Ya, saya nggak perlu berteori di sini. Ya, karena ilmu ini ilmu rasa. Kita yang paling merasakan efek daripada kita mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini. Maka carilah ilmu yang seperti ini. Karena ilmu yang seperti ini ilmu yang dapat mengantarkan kita untuk dekat kepada Allah, yang dapat mengantarkan kita untuk mengaplikasikan sebagai seorang hamba yang hakiki. Qala la taqdhab, berkata Rasulullah kepada orang ini, la taqdhab, jangan marah. Nah, di sini ada beberapa kemungkinan ya. Karena marah ini sebagaimana dia punya konotasi yang negatif, juga marah juga bernilai positif ada. Ya. Tidak semua marah itu bernilai negatif. Ya. Di antaranya apa? Di antaranya ketika kita marah melihat misalnya syariat diobrak-abrik, dilanggar dan sebagainya. Ya. Wajar, itu marah yang justru mendatangkan ridho Allah. Ya.
Nah, makanya di sini disebutkan ya, yahtamil annal murada la taf'al al-asbab al-muqtadiyah lil ghadab. Janganlah kamu, jadi marah yang di sini yang dimaksud kemungkinan yang pertama, ya makna yang pertama adalah janganlah kamu melakukan perbuatan yang dimana bisa mengantarkan kita kepada marah. Kita marah, ya. Yang seharusnya tidak membuat kita marah, tetapi dengan melakukan perbuatan itu kita jadi marah. Ya, misalnya, ya, kita ngebully orang, kita anggap itu bercanda, tapi giliran kita dibalas bercandain kita marah. Nah, maka sebelum kita bercanda dengan orang, ngebully orang, coba ditimbang-timbang dulu ke dalam diri kita. Kita marah nggak kalau nanti dihina sama orang? Kita marah nggak kalau dihina, dibully sama orang? Maka sebelum kita berbuat itu, timbang dulu ke diri kita. Nah, ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Ya, jangan marah. Maksudnya jangan berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan kita marah, gitu. Wa fa'alil asbab allati tanfihi, dan berbuatlah perbuatan yang sebaliknya yang mengantarkan kita kepada berlemah lembut, berkasih sayang, berakhlak yang mulia dan sebagainya. Nanti insyaallah kita akan jelaskan lebih detail lagi ya tentang marah ya. Wa yahtamil annal murada, dan juga yang dimaksud ya ada kemungkinan yang kedua, tadi kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua la ta'mal bi muqtadal ghadab idza hasala min irtikab ma yatarattab alaihi min al-intiqam bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhi. Jadi ya berkenaan dengan marah itu sendiri, jangan kita marah-marah mulu ya, di emosian mulu, karena ini teman-teman sekalian berbicara tentang marah. Jadi syaitan itu, iblis, salah satu di antara kelemahan dia tidak bisa mengakses kolbu kita. Karena kolbu ini wilayah Allah. Nggak ada satupun makhluk Allah yang diberikan kehendak untuk menguasai kolbu. Karena itu udah kehendak Allah, udah wilayah Allah. Nggak boleh ada satupun makhluk yang mengganggu wilayah itu. Tetapi Allah memberikan kesempatan kepada iblis untuk bisa mengakses kolbu itu dengan caranya dia. Apa itu? Nah, dengan cara-cara pintu-pintu masuknya dia. Nah, salah satu pintu masuk syaitan untuk mengakses kolbu kita adalah marah, syahwat. Jadi teman-teman sekalian, untuk usul kepada Allah, untuk sampai kepada Allah, karena kita sudah sepakat ya, di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu ada tanpa tempat. Sehingga untuk dekat kepada Allah tidak perlu kita mendekat, misalnya ya seperti keyakinan tetangga kita yang mengatakan Allah bertempat di langit. Ya, sehingga untuk dekat kepada Allah kita harus ke bulan dulu. Kasihan dong kita ini yang sujud udah lama-lama, sujud di bumi. Orang-orang NASA yang ingkar kepada Allah pergi ke bulan malah justru makin dekat dengan Allah. Ya, justru Allah nggak adil. Sehingga di antara keyakinan kita yang prinsip adalah Allah ada tanpa tempat. Bahkan Allah lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah sangat dekat, tak berjarak dengan kita. Hanya saja kita yang menjarak, kita yang menjaga jarak ya. Kita yang membuat portal-portal itu sehingga kita merasa jauh dari Allah, padahal Allah sangat dekat dengan kita. Makanya di dalam Al-Qur'an apa kata Allah? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Hei Muhammad, kalau hambaku sekiranya bertanya kepadamu tentang aku, jadi pertanyaan Allah di mana itu sudah ada dari dulu. Tapi pertanyaan itu pertanyaan kualitas orang yang baru masuk Islam. Hari ini kan justru sebaliknya, seolah-olah pertanyaan itu ya menunjukkan kualitas iman kita udah tinggi ya. Nora itu namanya. Ya, itu pertanyaan orang baru masuk Islam, ingin mengenal Allah, ingin mencari Allah. Makanya sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di mana Allah? Turun ayat ini, dipertegaskan. Ahlan wa sahlan. Ayo silakan masuk. Ya, fadal silakan. Akhwat boleh di sini nggak apa-apa. Ya, sini ayo masuk. Ini ada Umi Syarifah di sini. Ayo silakan. Ya, fadal. Jadi pertanyaan itu sudah ditanya oleh sahabat Nabi dulu. Ya, di mana Allah? Dijawablah oleh Rasulullah. Ya, kalau hambaku bertanya tentangku, di mana aku? Jawab, fa inni qarib. Aku begitu dekat. Saking dekatnya Allah dengan kita, Allah mengijabah semua permintaan kita. Ya. Cuman kan jadi masalahnya
Kita udah berdoa tapi tak kunjung tiba doa kita. Nah, itu masalahnya. Kita yang membuat jarak dengan Allah tanpa kita sadari. Apa penghalang-penghalang itu? Apa portal-portal yang kita bangun sehingga kita seolah-olah jauh dengan Allah? Nih diantaranya syahwat, nafsu amarah. Ini semua penghalang-penghalang yang kita bangun sendiri. Terus kita mengeluh, ya Allah, doa hamba kapan dikabulkan? Lah kita sendiri yang membuat jarak dengan Allah. Ya, giliran doa kita nggak dikabulkan, kita nyalahin Allah. Ya, kan kita kadang zalim sama Allah. Ya. Maka angkat dulu portal itu. Kita singkirkan dulu penghalang-penghalang itu supaya Allah berkenan mendengar doa-doa kita. Nah, diantaranya nih penghalang kita adalah amarah yang berlebihan. Marah ini salah satu pintu syaitan untuk masuk ke dalam kolbu kita dan menjadi penghalang terbesar seorang hamba untuk dekat kepada Allah. Maka harus kita hilangkan, harus kita manage. Tapi bukan dihilangkan secara keseluruhan. Nggak boleh, karena amarah ini adalah bagian dari tabiat manusia. Ya. Nanti insya Allah kita akan jelaskan, mengutip penjelasan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, Syekh Hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin, insya Allah. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah, maka kalau kita sudah tahu nih, salah satu penghalang hijab kita untuk dekat kepada Allah adalah amarah, maka dengan ilmu ini, adanya ilmu ini, ya, supaya kita bisa mengontrol emosi itu, supaya kita mengontrol emosi amarah yang berlebihan, ya. Makanya orang-orang dulu kalau bilang kalau orang marah itu apa? Kesetanan. Itu sebenarnya benar. Ya, karena kalau sudah marah, orang itu sudah dikuasai oleh syaitan. Syaitan itu asal ciptaannya dari apa? Api. Dan simbol amarah itu api. Makanya salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, kalau kita marah disuruh berwudu supaya memadamkan api amarah itu. Jangan amarah diturutin. Ya, udah naik sampai ke kepala, keluar ke lisan. Nah, itu diturutin namanya. Makanya ada pengkondisian. Kalau kita lagi marah, terpancing emosi, Rasulullah suruh tadi tuh. Pertama, kita berwudu. Ya. Kedua, jangan keluarkan dengan lisan kita. Kalau kita marah dalam kondisi berdiri, duduk. Ganti posisi duduk. Nah, atau cari suasana lain. Ya, ini juga bisa dipraktekkan ya, namanya kita berkeluarga ya. Keluarga ini kan dua pikiran yang berbeda. Pasti tengkar mulu. Ya, jadi kalau kita ya tengkar sama istri sama suami, ya sebagai suami kita cari suasana baru. Ya, jangan diladenin kalau istri marah. Begitu juga sebaliknya kalau istri. Ya, jangan diladenin kalau suami marah. Ya, diamin aja dulu. Ya, tunggu sampai dia reda. Cari suasana ya. Kalau dia marah-marah di kamar, kita yang pindah ke ruang tamu. Ya. Kalau istri marah-marah di rumah, ya kita yang keluar dari rumah. Menenangkan, minggat. Gak apa-apa, ya, untuk cari suasana baru, ya, supaya kita nggak terpancing emosi. Karena marah, api ketemu api, udah kebakar. Ya. Beda. Ya, ya. Nah, teman-teman sekalian dimuliakan Allah, Islam itu tidak pernah mengajarkan untuk menghilangkan karakter tabiat. Jadi dalam diri kita ini, ya saya nggak ada papan tulis. Kalau ada papan tulis bisa kita gambar. Insya Allah mudah-mudahan next time ada papan tulis ya. Biar kita enak menjelaskan. Biar kita tahu bahwa di dalam diri kita ini bukan cuma ada jantung, bukan cuma ada paru-paru, bukan cuma ada apalagi ginjal, lambung dan sebagainya. Justru ada yang paling penting dari dalam tubuh kita ini, yang berkenaan dengan hakikat jati diri kita, yang harus kita kenali, yang harus kita ketahui. Karena mengenal itu semuanya bisa mengantarkan kita mengenal Allah. Nah, salah satu itu tuh, kita mengenal komponen dalam diri kita apa. Jadi salah satu unsur yang Allah ciptakan ya dari tubuh manusia itu ada unsur api, ada unsur tanah. Unsur tanah ini yang selalu mengajak kita kepada tawadu, ya, rendah hati. Kalau unsur api ini termasuk tuh karakter tabiat. Jadi tabiat dan karakter ini kalau kita terjemahkan nafsiyah. Sedangkan tabiat itu pembawaan lahiriah seorang manusia yang nggak boleh diganggu gugat, yang nggak boleh dihilangkan sama sekali. Di antaranya adalah amarah. Marah ini adalah tabiat manusia.
yang nggak boleh dihilangkan semuanya, karena kalau kita menghilangkan berarti kita hilang kecemburuan. Karena marah dan cinta itu adalah satu kesatuan, beda-beda tipis. Kenapa orang marah? Karena dia cinta, dia mencintai sesuatu itu, orang ambil dia marah. Istri kita cinta, orang ganggu, kalau nggak marah berarti ada kelainan antum. Ya. Makanya Islam nggak pernah mengajarkan sama sekali menghilangkan amarah, tapi diajarkan untuk mengelola, mengendalikan amarah itu, menempatkan amarah itu pada tempatnya. Maka kita marah pada saatnya untuk marah. Ya, gitu Islam mengajarkan kita, bukan menghilangkan sama sekali. Nah, karena memang secara tabiat fitrah manusia, Allah menciptakan kita ada unsur api yang nggak boleh kita hilangkan. Maka teman-teman sekalian, insya Allah kita akan jelaskan nanti di bagian sesi akhir sebelum kita tutup. Nah, suatu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, atau Sayyidina Abbas, ya, di sini disebutkan wa naziru hadza ma waqa'a lil Abbas radhiyallahu taala anhu min qawlihi lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, suatu ketika paman beliau yang bernama Abbas ini pernah minta kepada Rasulullah ilmu. Nah, ini juga menjadi pelajaran bagi kita bahwa sahabat Nabi itu nggak pernah nyari ilmu yang aneh-aneh. Ilmu supaya sakti, ya, kebal dibacok. Ya, buktinya kalau mereka jihad berdarah-darah juga. Ya. Ini yang harus kita luruskan. Suatu ketika Sayyidina Abbas meminta kepada Rasulullah SAW untuk mengajarkan satu ilmu, satu doa, di mana kalau jadi ini sudah bagian dari tradisi para sahabat Nabi, bahwa sahabat-sahabat Nabi itu memang dulu sering meminta amalan kepada Rasulullah, ya. Meminta doa kepada Rasulullah, doa yang pendek, ya, tapi bisa berefek kepada diri kita, kepada ketenangan kita. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada Sayyidina Abbas, paman beliau, ya, apa itu doa? Yaitu faqala sallallahu alaihi wasallam salillah al-afiyata, mintalah kepada Allah al-afiyah, kesehatan, kesucian, ya. Al-afiyah ini maknanya luas. Ada tamu tadi, ya, bertamu ke rumah saya, dan kemudian meminta nasihat, ya, dan termasuk dia mengeluhkan kondisi dia, Buya, kok aneh semakin dekat kepada Allah semakin banyak ujian, ya, semakin banyak berdoa semakin banyak ujian. Aneh penasaran, ente berdoa ke Allah, doanya apa? Bilanglah dia, ya Allah ya sabur, aneh minta kesabaran kepada Allah. Oh, pantas banyak ujian. Doa antum salah, direvisi doanya. Jangan minta kesabaran. Kalau kita minta kesabaran kepada Allah, Allah uji sehabis-habisnya kita. Sampai batas titik akhir kita bertahan, Allah uji kita. Kalau kita minta sabar. Maka bermuamalah kepada Allah itu, berdoa kepada Allah, jangan berdoa yang aneh-aneh begitu. Kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi minta sabar, udah diuji habis-habisan. Terus datang-datang, ya Allah, datang-datang ke guru, Buya aku aneh, makin dekat kepada Allah makin banyak ujian. Ya, ente salah berdoa. Bukan begitu doanya. Nah, ini selaras dengan permintaan Sayyidina Abbas kepada Rasulullah. Rasulullah mengajarkan tuh, doalah kepada Allah, minta rahmatnya Allah. Minta rahmatnya Allah, udah cukup. Kalau udah minta rahmat Allah, maka Allah lihat keperluan kita, hajat kita. Walaupun kita nggak minta, Allah langsung kasih. Makanya tadi di Rotibul Haddad kan ada tuh, ya apa, irhamna ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu minta rahmat. Wali mah dia kenal Allah, maka dia tahu cara berdoa. Makanya Rotibul Haddad ini kan punya wali, ya, kutub beliau, wali besar di zaman beliau, Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Wali mah tahu bagaimana cara berdoa kepada Allah. Dia nggak pernah minta yang aneh-aneh. Maka minta rahmat Allah. Sekelas beliau minta rahmat Allah. Maka nanti, ya ini mungkin, ya mulai malam ini revisi lagi doa-doa kita. Ya, minta rahmatnya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamna ya arhamar rahimin. Maka Allah akan kasih kita semuanya. Ya, dan Allah nggak akan tega menguji kita. Kenapa?
Allah gemas, ya dia minta rahmatku, dia minta rahimku, dia minta rahmanku, ya, maka aku nggak tega menguji hambaku ini, ya, maka Allah akan mudahkan urusan kita, ya. Dengan itu doa tadi, ya Rahman ya Rahim irhamna ya arhamar rahimin. Makanya kata Rasulullah apa? Salillah al-afiyah, minta rahmatnya Allah, jangan minta yang aneh-aneh, ya. Sekelas Sayyidina Abbas diberikan ini doa untuk minta rahmat dan rahimnya Allah, rahman dan rahimnya Allah, maka diminta lagi. Masa singkat begini? Aneh pengen ya Rasulullah doa yang panjang-panjang. Fa'awadahul Abbas miraran, minta lagi. Faqala Rasulullah, ya Abbas, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salillah al-afiyah fid dunya wal akhir, minta kesehatan, minta keselamatan dunia akhirat. Maka minta kepada Allah sebenarnya nggak usah panjang-panjang, ya. Minta tadi Rahman Rahim irhamna ya arhamar rahimin, tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selesai. Maka Allah akan berikan semua permintaan kita, hajat kita, walaupun belum kita ucapkan, ya. Jadi ini kunci untuk berdoa kepada Allah, ya. Jadi jangan yang aneh-aneh minta kepada Allah, cukup ya dengan ini, insya Allah, ya. Allah tahu kok hajat kita, Allah tahu hajat kita. Makanya apa kata Rasulullah setelah Rasulullah mengajarkan kepada paman beliau untuk meminta keselamatan, meminta keafiatan baik di dunia maupun di akhirat, kata Rasulullah, fa innaka idza u'tita al-afiyata fid dunya wal akhirah u'tita kulla khair. Kalau engkau wahai, ya, paman Rasulullah meminta afiah, keselamatan, ya, afiat dunia akhirat, maka Allah akan kasih semua kebaikan tanpa terkecuali, ya. Maka dengan ini, ya, mulai malam ini mari kita revisi doa-doa kita, ya. Jangan minta yang aneh-aneh lagi, mintalah dengan asmaul husnanya Allah, ya Rahman ya Rahimnya Allah, irhamna ya arhamar rahimin. Baru kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jangan lupa kita mendoakan orang tua kita, ya. Maka insya Allah Allah akan kasih kita kebaikan semuanya. Pasti Allah akan kasih kebaikan semuanya. Teman-teman sekalian dimuliakan Allah, nah, soal marah, saya di sini nggak ada papan tulis, nggak apa-apa, kita coba uraikan aja. Jadi marah itu teman-teman sekalian tidak sepenuhnya, tidak semuanya tercela. Ada marah yang kalau kita marah malah justru terpuji. Nah, Imam Al-Ghazali, mungkin Putri ambil kitab ini. Nah, Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau membagi beberapa kriteria marah, ya. Kapan kita harus marah dan marah seperti apa yang harus kita keluarkan, ya, sehingga marah itu menjadi terpuji, ya. Di sini beliau menjelaskan bahwasanya pada ini juz yang ketiga, ya, cetakan apa ini? Cetakan orang miskin. Nggak usah disebutin. Ini dulu waktu mahasiswa, ya. Waktu masih mahasiswa, jadi ya wajar cetakannya begini. Kalau punyanya Ustadz Sufyan itu cetakan terbaru, ya, terkini tuh. Cetakan apa ya, kalau yang terbaru itu, kalau nggak salahnya Darul Ulfiyah, itu cetakan yang mewah, itu orang kaya punya. Kalau ini punya orang miskin. Ya, apa kata beliau? Beliau membagi marah itu menjadi tiga. Yang pertama, ma huwa daruratun fi haqqil kafah, dalam artian marah yang boleh kita marah, ya, yaitu perkara yang darurat, yang berkenaan dengan sesuatu yang menjadi kebutuhan inti kita, yang dimana kalau orang ambil kemudian kita marah, maka marah pada saat itu boleh. Nah, di sini kata beliau apa? Al-qismul awal ma huwa daruratun fi haqqil kafah kal qut wal maskan wal malbas wa sihhatul badan, ya. Faman qasada bi badanahu bid-darbi wal jarh fala budda wa an yaghdab. Ya, jadi kata beliau, marah yang pertama adalah marah yang darurat, sifatnya daruri, sifatnya hal-hal yang berkaitan dengan perkara atau kebutuhan primer kita, kebutuhan inti kita, seperti makanan, tempat tinggal kita,
kesehatan kita. Maka kalau ada orang yang sengaja merampas itu semuanya yang menjadi hak primer kita, rumah kita, ya, kesehatan kita, tempat tinggal kita, pakaian kita, maka atau orang mukul kita nggak ada salah, tiba-tiba dia mukul, ya. Jadi orang datang keplak kepala kita, sabar, nggak usah marah ya akhi, berarti ada kelainan ente. Orang pukul kok nggak marah, ya. Maka marah yang seperti ini justru kata beliau apa? Falabud. Maka harus kita marah karena ini hak kita, ya. Dia rampas, dia ambil hak kita, maka harus kita marah. Dan disinilah justru kita menandakan bahwa kita itu normal, ya, kita normal. Nah, maka kata beliau bahwa fahadhihi darurat, ini perkara yang primer, yang darurat. La yakhlul insanu min karahati zawaliha, ya, di mana semua manusia pasti dia akan, ya, karoha, merasa benci. Ya, merasa benci, merasa tidak nyaman kalau ada orang yang menghilangkan itu semuanya, kebutuhan dia, ya. Maka kalau kita dalam posisi yang seperti ini, ada orang yang merampas makanan kita, ada orang yang dengan zalim mengambil rumah kita, ya, mengambil yang menjadi hak kita, kebutuhan primer, ya, maka kita boleh marah. Dan marah yang seperti ini terpuji, yang tidak termasuk di dalam hadis ini, larangan marah itu nggak termasuk, karena marah yang seperti ini justru marah yang terpuji. Marah yang kedua, ma laisa daruriyan li ahad minal kham, ya, nggak berkaitan dengan perkara yang primer. Misalnya nih, ya, beliau kasih contoh di sini seperti apa? Jabatan, ya, harta yang banyak, ya, kendaraan yang banyak, ya. Maka kata beliau, kalau ada orang yang tiba-tiba, misalnya kita punya rumah yang lebih, kita punya tanah yang luas, harta yang berlebih, kemudian, ya, misalnya kita kasih contoh yang real, pemerintah lah, ya, misalnya tanah kita termasuk tanah yang sengketa dan kita punya tanah yang lebih luas daripada itu, kemudian jadi konflik, ya, ternyata pemerintah mau bangun sesuatu di situ. Maka kata beliau, kalau kita punya berlebihan dan memang apalagi itu digunakan untuk hak umum, maka pada posisi yang seperti ini, ya nggak apa-apa, jangan kita marah. Harus kita kendalikan emosi kita, ya, harus kita kendalikan. Walaupun hak kita untuk marah, tapi lebih utama adalah menahan amarah, dan itu lebih utama, lebih utama daripada kita marah. Nah, itu kira-kira, ya. Dan yang terakhir adalah yang dimana orang menganggap separuh-separuh. Ada orang menganggap, misalnya nih, saya dengan Sandy, belum tentu yang saya anggap itu sebagai kebutuhan dianggap sebagai kebutuhan utama oleh Sandy. Kan beda-beda, sudut pandang kita beda-beda. Maka yang seperti ini yang lebih utama kita nggak perlu marah. Kalau ada orang ambil, ya, misalnya sendal kita, ya, saya nggak anggap itu bukan kebutuhan utama. Kalau ada orang ambil sendal kita, nyolong sendal kita, saya nggak perlu marah, karena itu saya nggak anggap penting, ya. Dan memang pada posisi seperti ini bersabar lebih afdal daripada kita meluapkan emosi, termasuk mendidik anak. Mendidik anak itu kan kewajiban kita. Ngapain kita marah? Ya. Jadi nggak boleh kita marah mendidik anak, tapi tegas boleh. Tegas boleh. Karena marah dan tegas itu adalah dua hal yang berbeda. Baik teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan di sini banyak sekali ya motivasi berkenaan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita untuk lebih banyak sabar ketimbang marah, ya. Misalnya nih, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wal 'afina 'anil nas, ya, Allah memuji orang-orang yang senantiasa lapang dada, ya, memaafkan orang-orang. Dan salah satu sifat daripada kekasih Allah itu nanti di sini kita coba bawakan satu riwayat, ya. Jadi di sini ada riwayat yang disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kata beliau apa? Annahu qala thalathun man kunna fihi faqad istahaqqa wilayat Allah. Ya, ada 3 perkara, ada 3 hal yang dimana jika ini ada pada diri seseorang, maka dia layak disebut wali Allah, kekasih Allah. Jadi kekasih Allah itu nggak aneh. Kekasih Allah itu karomahnya bukan karomah yang bisa terbang. Hari ini kan kita terbatas kepada karomah hissi.
Justru karomah hissi yang kita lihat bisa terbang, ya bisa ngobatin orang, bisa jalan di atas air, itu justru versi orang awam. Orang awam menilai wali itu karomahnya seperti itu. Jadi dia mudah tertipu kalau ketemu dukun yang sakti, yang bisa terbang, dia kira itu wali. Tapi kalau orang yang punya ilmu, yang kenal Allah, yang sama-sama punya ilmu walaya, dia tahu bahwa karomah yang lebih dahsyat bukan karomah hissi. Justru karomah yang paling dahsyat adalah karomah maknawi, yang diterjemahkan sebagian ulama kita adalah istiqomah. Nah, di antara karomah maknawi itu di sini disebutkan apa itu? Hulmun, ya, kelembutan. Yadfa'u bihi safhas safi. Jadi kalau ada seseorang, kita ketemu dengan orang lemah lembut dengan sesama, dia nggak pandang bulu kepada siapapun, baik yang sesama muslim, ya, maupun kepada non muslim, ya, dia lemah lembut, maka jangan ragu untuk menilai dia adalah wali Allah, kekasih Allah. Ya. Kita berharap semoga ya dengan kita mengetahui karakter ini, kita bisa praktekkan ke dalam diri kita. Ya, kita kan ingin menjadi hamba khususnya Allah juga. Ya, mudah-mudahan dengan ini kita bisa mengamalkan ke dalam diri kita supaya kita bisa lebih bersabar, menjadi pribadi yang lemah lembut sehingga kita pantas untuk menyandang kekasih-kekasih Allah. Ya, kelembutan kapan? Kelembutan di saat kita bertemu dengan orang yang safih. Orang safih itu orang yang bodoh, orang yang tidak mengenal siapa kita. Maka kalau ketemu dengan orang yang seperti ini, kita nggak perlu marah. Justru menunjukkan kualitas iman kita kepada Allah adalah ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kenal, yang tidak mengenali kita, kemudian dia bersikap acuh tak acuh. Kalau kita kan, kalau di depan murid kita kan orang pada cium tangan. Nah, ujian para guru ketika bertemu dengan selain muridnya, ya, gimana perasaannya kalau orang lewatin dia aja, nggak cium tangan dia. Kalau ada sesuatu di dalam hatinya terbusit, lah kok saya nggak di ini, berarti ya ada sesuatu, ya berarti kita belum layak menjadi seorang dai. Ya. Karena dai itu dia harus mewarisi sifat-sifat Nabi SAW. Ya. Yaitu kelembutan dengan siapapun, kita berlemah lembut dengan siapapun, bahkan kepada orang yang memperlakukan kita dengan tidak pantas. Kita berlemah lembut, memaafkan, biarin aja. Kita mencari alasan bagi dia lah, ya. Daripada kita nggak bahagia. Jadi kita bisa mengontrol kebahagiaan itu. Salah satunya apa? Memahami orang lain. Jangan memaksa orang lain untuk memahami siapa kita. Jangan. Itu mah kita nggak akan bahagia selamanya. Tapi cobalah untuk memahami orang lain. Biasanya kalau kita sudah memahami orang lain, ada uzur. Ya, biasanya kita sering kasih uzur kepada orang. Oh iya, dia begitu karena dia nggak tahu, gitu. Apalagi waro, sifat waro yang mana? Waro yang menghalangi dia dari berbuat maksiat. Bukan waro dari fudul, bukan waro dari hal-hal yang dibolehkan oleh Allah. Itu mah biasa aja. Tapi waro yang bisa mengantarkan kita daripada tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan yang terakhir adalah 3 karakter yang dimiliki oleh para wali. Kalau antum punya 3 ini, pastikan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk kekasih Allah. Yang ketiga adalah khuluqun hasanun, akhlak yang baik, yudari bihin nas, akhlak yang baik yang kita pakai untuk bermuamalah kepada sesama manusia tanpa terkecuali, baik dia muslim maupun non muslim, anak kecil, orang dewasa, siapapun. Dengan akhlak itu kita gunakan untuk bermuamalah, maka insya Allah pastikan kita bagian dari hamba-hamba khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, semoga kita diberikan lemah lembut, ya, kelembutan yang bisa mengantarkan kita untuk memahami orang, ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kan. Jadi teman-teman sekalian, Rasulullah itu nggak pernah marah kalau berkaitan dengan pribadi. Tapi Rasulullah nggak pernah larang kita untuk marah kalau ada orang yang melecehkan pribadi Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah nggak pernah marah, nggak pernah tersinggung. Tapi Rasulullah akan marah kalau syariat Allah dimainkan.
Ya, kalau ada orang-orang yang main-main dengan syariat Allah, pasti Rasulullah akan marah. Ya, Rasulullah akan tegas, Rasulullah akan ketat Rasulullah ya kalau main-main dengan syariat Allah. Nah, marah yang seperti ini yang seharusnya kita praktekkan, ya. Salurkan, ya. Marah, kita tersinggung kalau ada orang yang main-main melecehkan syariat Allah. Kalau ada orang-orang yang main-main dengan syariat Allah, ya. Kita marah kalau orang-orang soleh, ya, kemudian dilecehkan. Itu marah yang dibolehkan, ya. Tapi marah yang seperti apa? Ya, bukan marah yang kemudian kita menzolimi orang, enggak. Luapan emosi, kita emosi, marah, tidak terima kalau misalnya guru kita ya dihina, Rasulullah dihina. Karena marah seperti itu datang dari ketakwaan kita, datang dari kesempurnaan iman kita. Baik teman-teman sekalian mulakan Allah, ya, ini dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, tidak terasa kita sudah hampir masuk jam 8 ya. Semoga ini awal dari semangat kita untuk terus belajar, terus bertafaqquh fiddin. Ya, jangan sampai di sini, tapi terus ya kita niatkan untuk mengenal Allah. Kita niatkan untuk ya menuntut ilmu ini agar supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman sekalian, kalau ada pertanyaan yang via Zoom maupun di YouTube, ya kita persilahkan, atau mungkin di studio bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita persilahkan. Kalau saya tahu, insya Allah saya bantu jawab. Kalau saya nggak tahu, wallahu a'lam. Ya, fadhal silahkan. Yang di offline dulu ya, di studio dulu kita berikan kesempatan. Fadhal silahkan. Satu lagi perbedaan antara uat dengan wangun itu. Tadi saya menemukan yang kan kuat kalau terjemahan itu hati gitu. Iya, baik. Baik teman-teman sekalian, ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Ya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahwa yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, bahwa nanti kita bertemu dengan Allah itu nggak akan bawa harta, karena semuanya itu nggak akan bermanfaat sama sekali. Keluarga, ikatan keluarga akan berantakan di sana kalau kita tidak bangun di atas ketakwaan. Sahabat-sahabat akan lari dari kita. Terus bagaimana? Apa yang akan menyelamatkan kita? Biqalbin salim, dengan hati yang salim. Ya, kalau muradifnya sama katanya hati yang selamat. Ya, walaupun ini masih konteks terjemahannya masih terlalu sempit, karena salim itu sangat luas. Makanya kalau ada papan tulis saya ingin, kalau ada papan tulis kita coret-coret nih. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti next time disediakan papan tulis. Rasulullah pernah suatu ketika Rasulullah sedang kumpul-kumpul dengan sahabat-sahabat Nabi, kemudian Rasulullah tiba-tiba nunjuk di depan pintu Masjid Nabawi. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabat Nabi, nanti akan masuk penghuni surga. Orang udah pada GR semuanya, wah ini siapa ini? Ya, sudah pastikan, ini udah dipastikan oleh Rasulullah bahwa ini nanti masuk surga. Semua sahabat-sahabat Nabi bertanya satu sama saling bertanya, ini siapa ya? Yang ada di benak mereka adalah sahabat-sahabat yang masyhur, sahabat-sahabat yang amalannya luar biasa. Tapi ternyata sahabat yang tidak dikenal di sekitar mereka, sahabat yang kurang familiar. Sehingga mereka penasaran, lah kok ini? Esok harinya Rasulullah berkata dengan perkataan yang sama, nanti akan masuk di pintu ini penghuni surga. Makin penasaran lagi, siapa lagi? Ternyata orang yang sama yang masuk kemarin. Lah ini kok dia lagi. Besoknya Rasulullah juga berkata, nanti akan masuk dari pintu ini penghuni surga. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat yang pada saat itu mungkin sahabat junior, tapi amalan senior, penasaran, ini sahabat ini amalan apa dia? Sehingga Rasulullah menjamin dia masuk surga. Akhirnya dia mengada-ada kisah, dia bilang kepada sahabat ini, mohon saya diizinkan untuk menginap di rumah Anda, karena saya lagi berantem sama bapak saya Umar. Ya, dia ada-adakan cerita ini, dia bikin cerita bagaimana supaya dia bisa nginap di rumah sahabat ini, sehingga dia bisa menyaksikan amalan apa sih orang ini, sehingga Rasulullah menjamin surga. Ternyata setiap malam 3 hari berturut-turut dia bermalam di rumah sahabat ini, dia nggak mendapati amalan yang spesial. Dia nggak ada sholat tahajud, ya, nggak ada sholat witir, bangun sudah subuh. Ya.
Ujuk-ujuk bangun udah subuh. Amalan apa? Makin penasaran sampai kemudian hari ketiga kemudian kecewalah Sayyidina Abdullah bin Umar. Kayaknya nggak ada amalan khusus orang ini, sehingga terbesit di dalam hatinya merasa lebih baik dari sahabat Nabi. Kemudian dia sampaikanlah apa adanya di hari ketiga, sebenarnya saya ini lagi nggak berantem sama orang tua. Saya kesini itu karena dengar hadis Nabi SAW itu pernah berkata bahwa nanti akan masuk di pintu Masjid Nabawi itu penghuni surga, dan yang masuk itu Anda selama 3 hari berturut-turut. Sehingga saya penasaran amalan Anda itu apa, sehingga Rasulullah sudah menjamin Anda di surga padahal masih di dunia. Ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar ini minta izin, ya udah, saya ternyata nggak mendapati hal yang spesial dari Anda, saya ingin pulang. Ya, makanya kemudian sahabat ini berkata kepada beliau, ya memang saya bukan orang yang spesial, wahai Sayyidina Abdullah bin Umar. Saya tidak seperti kalian yang amalannya luar biasa. Tapi kalau kamu mau, saya ada satu amalan. Oh, ternyata ada amalan rahasia dia. Ya udah, penasaran apa itu? Salamatus sadar. Ya, salamatus sadar, tidak benci kepada orang. Ini teorinya mudah, prakteknya susah. Apalagi kita ustadz, ya, apalagi kalau sudah jadikan ustadz sebagai mata pencarian, nah, biasanya tersinggung kalau ada ustadz yang lebih populer. Ya, sudah ngambil lapak misalnya. Tapi kalau kita niat ikhlas lillahi ta'ala, maka kita nggak akan pernah merasa seperti itu. Ini yang berat. Teorinya mudah, saya butuh sadar, ya, tidak benci kepada orang. Dan standar paling rendah qalbun salim itu salamatus sadar, tidak membenci. Dia sampaikan, wahai sahabatku, saya sebelum tidur saya selalu memaafkan siapapun orang yang bersalah kepadaku hari ini. Berat sekali, ya Allah. Teorinya mudah, tapi berat sekali, ya. Tapi walau demikian, walau berat, ya, karena kita ingin masuk surga, kita ingin mendapatkan ridha Allah, tidak salah tuh kita ridha, kita mujahadah, kita melawan nafsu kita untuk, ya, meninggalkan nih amarah, ya, kebencian. Maka mudah-mudahan malam ini, ya, coba kita kemudian sebelum tidur, ya, semenit kita kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan orang, kita melupakan, ya, keburukan-keburukan orang yang pernah berbuat buruk kepada kita. Yang mudah-mudahan dengan itu kita termasuk orang-orang yang qalbun salim. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, apa bedanya antara qalbun dengan fuad? Ya, sebenarnya ini kita udah jelaskan kemarin di pertemuan ma'rifat, tapi nggak apa-apa kita jelaskan. Jadi secara unsur manusia itu terdiri dari pertama akal, kedua adalah jiwa atau nafsu, dan ini semuanya wilayah-wilayah yang beda, ya. Dia punya wilayah masing-masing di dalam batin diri manusia yang harus kita kenali, ya. Yang kedua jiwa, nafsu. Yang ketiga adalah qalbun. Nah, yang keempat adalah fuad, lebih dalam lagi daripada qalbu. Fuad ini adalah akalnya qalbu. Akalnya qalbu. Akalnya qalbu. Jadi kalau di dalam diri kita ada akal yang kita gunakan untuk berpikir, ya, kita gunakan untuk mencerna, maka sama, qalbu itu juga punya akal, dan akal qalbu ini jauh lebih tajam daripada akal yang kita kenal hari ini, dan dia gak akan pernah salah ketika dia memprediksi. Makanya firasat itu jatuh ke fuad. Antum kalau ada firasat dan firasatnya itu menguat, percaya, karena firasat yang datang dari fuad gak pernah berbohong, gak pernah salah, gak pernah keliru. Makanya kata firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an apa? Maka kadzal fuadu ma ra'a. Fuad itu tidak pernah meleset dari apa yang dia pandang. Termasuk ketika kita mimpi, ya. Ketika kita mimpi ketemu dengan siapa, dan dari dalam diri kita ngomong, ini si fulan, bukan lisan kita loh, ya. Tapi dari dalam diri kita. Nah, yang ngomong itu fuad, termasuk ketemu Rasulullah. Jadi kalau kita ketemu sosok di dalam mimpi dan sir kita, fuad kita ngomong itu Rasulullah, pastikan benar. Karena fuad kita nggak pernah bohong.
fuad kita nggak pernah meleset, karena dia akalnya kolbu, jauh lebih tajam daripada kolbu. Ya, setelah fuad ada lub, ada sir, ada ruh, ada nur. Nanti insya Allah kajian ma'rifat kita bahas. Ya. Ya, sengaja digantung biar antum penasaran. Iyalah, ilmu ini mahal. Ya. Baik, ada lagi? Mungkin orang-orang ya jihadis KW itu ya lebih girang. Oh, saya ketemu Rasulullah, seolah-olah membenarkan apa yang dia jalani. Justru sebaliknya, dia mimpi ketemu Rasulullah dengan jarak seperti itu Rasulullah sedang memberikan isyarat bahwa apa yang kita jalanin belum sesuai dengan apa yang dijalani oleh Rasulullah. Buktinya kita masih terhalang untuk melihat secara dekat. Dan pengalaman antum sama dengan pengalaman Ane dulu, mantan Wahabi. Jadi dulu Ane juga mujahadahnya luar biasa, riyadhahnya itu semua udah termasuk puasa ya. Puasa itu Ane sampai lama tuh, hampir setahun kayaknya puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Dan itu lama setahun. Sampai kemudian ketika di puncak-puncaknya kita lagi benar-benar lagi rindu kepada Rasulullah, kita mimpi ketemu dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah pada saat itu kita dihalangi oleh sahabat Nabi. Jadi posisi Rasulullah sedang di tengah-tengah. Kemudian dilingkari sama sahabat-sahabat Nabi. Kalau nggak salah itu sampai 3 ring. Dan saya hanya memandang dari jauh, dan Rasulullah melihat saya dengan kondisi tersenyum. Setiap kali saya mendekat, sahabat Nabi itu dorong saya, katanya nggak boleh. Sampai kemudian saya sedih sekali itu. Sampai kepikiran terus, kenapa? Ada apa? Ternyata saya menemukan jawabannya ketika saya sudah mempelajari ilmu ini. Rasulullah belum ridho kita pada saat itu. Ya, pemahaman kita masih salah, sehingga masih dihalangi sahabat Nabi. Seandainya kalau kita sudah benar, pasti disambut oleh Rasulullah. Ya, dan benar setelah saya menapaki ini, ya saya dipertemukan kedua kalinya oleh Rasulullah setelah saya ditalkin oleh guru saya Abu Yarozi. Itu Rasulullah langsung sambut saya. Itu saya menangis sejadi-jadinya karena ini baru isyarat sahih. Ya, yang sebelumnya belum sahih. Ya, jadi itu makanya perlu ketika kita mujahadah, ketika kita berwirid, ketika kita riyadhah, itu perlu ada bimbingan guru. Ya, ketika butuh kita ada murabbi, ada mursyid, supaya bisa menerjemahkan mimpi-mimpi kita itu. Karena mimpi kan adalah bagian dari isyarat, juz'un minan nubuwah. Ya, maka penting kita untuk punya guru murabbi, ya, membimbing kita. Ya, itu. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam. Itu salah satu doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita baca. Sehari semalam minimal kita baca 3 kali. Ya, supaya kita husnul khatimah. Ya. Supaya kita husnul khatimah. Dan ini ijazah langsung dari guru saya juga. Ya. Beliau mengijazahkan. Jadi kalau kita kepengen mati dalam keadaan husnul khatimah, ya, dawamkan doa ini. Pasti Allah akan matikan kita dalam kondisi yang paling baik, ya, dalam kondisi husnul khatimah. Ya, dengan ini saya ijazahkan juga kepada antum. Silakan dibaca. Di luar pembacaan Rotibul Haddad, antum bisa baca apapun aktivitas antum. Yang penting terlintas, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Enggak apa-apa dibaca dengan kondisi yang terserah antum, dalam kondisi apapun bisa baca ini, bebas. Ya, dengan ini saya ijazahkan kepada antum semuanya. Ajaztukum kama ajazani syekhi faqul qabilna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya kana. Salat. Suuzon dengan waspada itu 2 hal yang berbeda. Suuzon itu penyakit hati. Siapapun yang dia temui, baik yang dia kenal maupun nggak kenal, itu selalu berprasangka buruk. Dan biasanya indikasi orang sudah akut suuzonnya, merasa lebih baik. Jadi bisa membedakan ya, antara suuzon dengan waspada beda. Waspada itu rasa, dalam artian kita langsung memprotek diri kita, ya, untuk hati-hati. Itu hal yang berbeda dengan suuzon. Suuzon awalnya itu mulai dari merasa lebih baik. Orang suuzon karena dia ada rasa di dalam dirinya, Ane lebih baik dari dia, makanya dia suuzon sama orang. Wah, dia itu begini. Nah, karena dia udah mulai merasa. Ya. Jadi beda antara waspada dengan suuzon. Waspada itu protek, kehati-hatian. Dan biasanya kan di waspada itu kita waspada diri aja, hati-hati. Ya, tanpa harus kita suuzon sama orang. Ya, gitu. Kita
hati-hati jaga diri kita, jaga barang-barang kita, ya. Dan kita juga tidak boleh menempatkan diri kita pada kondisi-kondisi orang bersuuzon sama kita. Maka kita nggak boleh menyalahkan siapa-siapa. Kalau kita memposisikan diri kita pada posisi orang bersuuzon dan orang suuzon sama kita, nggak boleh kita salahkan. Oh, ente ini hati ente kotor, suuzon mulu. Lah ente sendiri memposisikan diri ente untuk disuzonin. Misalnya nih malam-malam gelap-gelap jalan sama cewek, ya gimana orang nggak suuzon coba? Ya. Terus kita bilang jangan suuzon ya akhi. Lah ente memposisikan diri ente untuk disuzonin. Sama seperti misalnya ya di dalam rumah, tahu-tahu ya nggak usah jauh-jauh, kasus di bandara misalnya, ya di bandara kan kita di bandara nggak boleh membawa titipan orang, ya karena dikhawatirkan nanti ada sabu-sabu atau narkoba dan sebagainya. Kita dengan polosnya menerima orang, oh ya anda nggak mau seuzon sama orang, kita bawa itu, giliran ketemu sama petugas, ya petugas langsung suuzon sama kita karena memang secara naluri dia sebagai petugas harus dia suuzon, ya karena pada saat itu kita memang posisi lagi suuzon dan kita nggak boleh menyalahkan karena buktinya ada, kita bawa barang buktinya. Walaupun kita mau bilang oh maaf ini titipan orang, ya nggak boleh karena memang kita lagi posisi untuk disuuzoni. Jadi begitu ya. Pertama kita perbaiki dulu diri kita, jangan suuzonan sama orang. Kedua ya kita juga memperbaiki diri kita untuk jangan menempatkan diri kita pada kondisi orang bisa suuzon, mengundang suuzon orang, ya kurang lebih seperti itu. Karena amarah yang berlebihan, yang meluap-luap ini dari syaitan, ya ketika iblis mengatakan di hadapan Allah, ya ketika dia protes, ya, kenapa dia disuruh sujud kepada Adam sedangkan dia lebih mulia, ya khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, kenapa aneh disuruh sujud kepada Nabi Adam? Kamu ciptakan dia dari tanah sedangkan aku dari api. Dia merasa bahwa api lebih mulia daripada tanah, padahal justru tanah bisa memadamkan api. Yang lebih mulia mana? Ya dia nggak sadar itu, tapi karena udah kepancing emosi, maka dia marah, keluarlah kata-kata itu, kata-kata kufur kepada Allah. Maka teman-teman sekalian, kalau kita lagi emosi, pertama yang harus kita lakukan, tahan lisan, diam, jangan ngomong. Kalau udah emosi, jangan ngomong, diam, tahan. Yang kedua, baca ta'awuz di dalam hati, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Ketiga, berwudu, karena api ya bisa kalah sama air. Ya. Itu kurang lebih amalan. Ya kalau ta'awuz kurang mantap, ditambah dengan sholawat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Insya Allah itu langsung otomatis turun. Ya. Dan kalau belum bisa lagi, pergi berwudu tadi. Kalau berwudu masih ada sisa-sisanya, pergi ganti suasana. Ya. Keluar dari ruangan itu, atau jangan dulu ketemu dengan orang itu sampai benar-benar hilang emosi. Baru setelah itu balik. Ya itu kurang lebih amalan yang bisa kita share atau kita bisa sharing kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan yang bisa kita amalkan, ya bukan cuma sekedar jadi teori, tapi kita benar-benar praktek ke dalam diri kita supaya kita pantas menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Karena qalbun salim itu tidak ada amarah di dalamnya. Karena qalbun salim itu adalah qalbu yang senantiasa memaafkan orang lain, qalbu yang senantiasa memahami orang lain ketimbang meminta untuk dipahami. Baik teman-teman sekalian, yang benar semuanya datang dari Allah, yang keliru, yang salah datang dari keterbatasan ilmu saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk membuka pintu hatinya seluas-luasnya, memaafkan setiap kesalahan kata-kata saya, khilaf saya selama kajian ini. Agar lebih berkahnya pertemuan kita malam ini, mari kita tutup dengan membacakan sholawat tibul qulub. Semoga dengan sholawat ini Allah memberkahi kita semuanya, Allah memberkahi tempat ini, dan Allah mempertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyah
ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Salam kepadamu wahai Rasulullah. Ya Allah, sampaikanlah salam rindu kami kepada Rasulullah. Sudah lama rindu ini tertahan ya Allah. Sampaikanlah salam rindu kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.